वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट ते गुरु नानक मल्टी यूनिवर्सिटी वालों जो उपराला लॉकडाउन दे विच बच्चियां नूं गुरमत नाल जोड़न दा कीता जा रहा है, उस दे विच भाग लैण वाले जिन्ने भी विद्यार्थी पेरेंट्स होर वीर भैण भरा जुड़े हैं उन्हां सारियां दा स्वागत है जी। आओ आपां जिहड़ी शुरुआत करन लगे हाँ जाप दे नाल। पहला बेटी जैसमीन कौर लुधियाना 12947 जाप की सेवा लैणगे जी। जे जुड़े हुए हैं तो अपने हैंड रेज करन जी। मैम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी शुरू करो जी। मैम आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी जैसमीन कौर जी का जिन्हों ने जाप की सेवा निभाई है जी। ते ਆਪਾਂ जिन्ने भी घरां दे विच बैठे हैं सारे आप अपने घरां दे विच बैठे जरूर नाल ते जाप की सेवा जरूर नाल अपने आप करया करो जी। जिहड़ा कीर्तन करते हैं बच्चे वो कीर्तन जिहनूं भी शब्द आउंदा है वो नाल दी नाल अपने घर विच बैठे जरूर हाज़री लवाया करो। जे नहीं आउंदा ते सारियां दे कोले फोन है आई ग्रंथ हैगा उहदे विच कढ के नाल दी नाल हाज़री लवाया करो जी। सारे अपने इस रसना नूं पवित्र करना जी। हुण कीर्तन की सेवा मुस्कानप्रीत कौर जी अमृतसर तो 13407 जी। पा मपनी पा मरे सावने आया है सखी सावने आया है सखी सावने आया है सखी हर बरसन जल हर बरसन सावने आया है सखी सावने आया है सखी
नानक सुखा सवन सोहागनी नानक सुखा सवन सोहागनी सैनाल सबने आया है सखी सबने आया है सखी सबने आया है सखी कंते चित करे हो कंते चित करे हो कंते चित करे हो सामने आया है सामने आया है सखी नानक चूर मरे दोहागनी नानक चूर मरे दोहागनी जिन्हें अवरी लगाने जिन्हें अमरी लगाने हो जिन्हें अमरी लगाने हो सामने आया है सखी सामने आया है सखी चल हर बरसन चल हर बरसन सामने आया है सखी सामने आया है सखी सामने आया है सखी सामने आया है सखी सामने आया है सामने आया हे सखी सामने आया हे सखी सामने हे सखी सामने आया हे सखी सामने आया हे सखी सामने आया सखी
जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी फतेह। का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत प्यारी आवाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਨਵਨੂਰ ਕੌਰ ਜੀ EPP ਨੰਬਰ 15635 ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਜ਼ੋਨ ਦੇਵੀਗੜ੍ਹ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਮ ਆਈ ਐਮ ਆਡੀਬਲ? ਫਤਿਹ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂਰ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ EPP ਨੰਬਰ 15635 ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਹਾਊ ਟੂ ਹਾਂਜੀ ਡੂ ਸਟੱਡੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ 72 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਜਦ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ। ਨਪੋਲੀਅਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੂਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਨ ਭਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲਾ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ 1861 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਜੁਗਾੜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਪੋਲੀਅਨ ਜਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਹਨ। ਓਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ: ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਮੈਥ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੰਡ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਲੋ ਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਡਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ TV ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਓ। ਜਦ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਫੁਰਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਪੀਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮੋ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਝਟਕ ਲਵੋ। ਧੌਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਣ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਪੁੱਜੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ। ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕਾਪੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ, ਫੋਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾਗਾ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੀਏ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਨ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਛ ਲਵੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਜੈਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, 11440, EPP ਨੰਬਰ 11440, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਰੰਗ, ਰੂਪ, ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੋਜਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਹਿੱਸਾ, ਬਾਰੀਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਮ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਨ ਚਤੁਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਤੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ, ਰਸਾਂ, ਲਾਲਸਾਵਾਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ। ਗਿਰਗਿਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਰੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਕਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਝਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਈ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦਾ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਨਾ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਤਨ ਛੂਟਤ ਮਨ ਕਹਾਂ ਸਮਾਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ, ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਜੋ, ਇਹ ਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਖੋਜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੈ ਦਿਓ ਨਾਮਾ, ਭਗਤ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਨਹੀ ਹੈ ਜਾਨਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਦੇਵ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਨ ਖੋਜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮਨ ਖੋਜਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਨੋ ਨਿਧ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੋ ਨਿਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨੋ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਨੌ ਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਖੋਜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, 10/969 ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਕਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ, ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਅੰਗ ਸਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, EPP ਨੰਬਰ 4636 ਜੋ ਮੈਲ ਕਲਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵਾਲੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾਨੰਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਸੀ। ਹੀਰਾਨੰਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਵਾਲੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਥਰਪਾਲ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪਸਰੂਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਲਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਹੀਰਾਨੰਦ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘਰੇਲੂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 1917 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
1917 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 1920 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੇ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਆਹਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਹਰ ਆਇਆ ਆੜੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਆਹਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹਰ ਸਭ ਕਰਦਾ ਫਿਰੈ, ਆਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਹਰ ਆ ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਤ ਆਹਰ ਜਗ ਉਧਰੈ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਆਹਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ ਰਾਰੇ ਸਿਆਰੀ ਭਾਵ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਹਰ ਦਾ ਰਾਰਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਔਂਕੜ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ। ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਉਹੀ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। 1921 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 1922 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ 1924 ਵਿੱਚ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ 1923 ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 1926 ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਆ ਗਏ ਤੇ 1927 ਤੋਂ 1929 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1929 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਤੇ 1931 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1929 ਤੇ 30 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਅਸ਼ਰਧਾ ਭਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ 1929 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1952 ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1977 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਸਿਕ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਪੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ 1962 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1964 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਨਾਮ ਹੇਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1977 ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏ 1931 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ 1970 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀ.ਲਿਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਖੋਜ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵਿਆਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਲੇਖ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟਾਕਰਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਧਰਮ ਤੇ ਸਦਾਚਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਹਾਰੇ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਟੀਕ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਤੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 5 ਭਾਗਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਲੋਕ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਸਾਧ, ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਬਾਤ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਪਣ, ਜੋ ਕਿ 10 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੇਟੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਚਿੰਤਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥਾਂ
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿ 4 ਜੂਨ 1904 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨੇੜੇ ਖੰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਛੱਜੂ ਮੱਲ ਜੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਸਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਵੰਨੀ ਠਿਆਨੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚਵੰਨੀ ਠਿਆਨੀ, ਚਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ 4 ਆਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 8 ਆਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਫਰੇਰਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ। ਤੇ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ 1923 ਦੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲਗਾਓ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕੋਈ ਛੱਡ ਗਿਆ,
ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਧੇੜਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਪਾਹਜ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਵਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਘਾਟ ਉੱਜੜੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਭਾਵ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਵਾਰਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਦਇਆ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਧਰਮੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਠੀ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਉੱਭਰੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਖੜੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਵਾਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ, ਬੰਗਲੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਇਹ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੋਚ ਬਣੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਤੇ 1200 ਮਰੀਜ਼ 1200 ਮਰੀਜ਼, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 1200 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ 5000 ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਹੋ, ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੁਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
ਸੁਪਨਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮਨੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੰਦ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਰੋਗ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ, ਰੋਗ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਅਵਾਰਡ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸਰੀਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਏ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਏਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਗਲਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ, ਮਰੋੜਿਆ ਤੇ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਵੱਧ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਲਤੂ ਨਾ ਸੁੱਟੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ 1-2 ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, EPP ਨੰਬਰ 11170 ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ 11170। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिख है जो हमेशा चढ़ती कला च रहिंदा है। सिख की पहचान ही की है कि वो हमेशा चढ़ती कला च रहिंदा, वो कदे भी उदास नहीं हुंदा क्योंकि वो हमेशा गुरु के भाने विच रहिंदा है। क्योंकि गुरु का भाना हमेशा ही मिठा हुंदा है, इस करके सिख कदे उदास नहीं हुंदा। क्योंकि जेकर वो गुरु के भाने च रहिंदा है तां उसनूं पता है गुरु जो करदा हमेशा चंगे लिए करदा है। वो कदे इदां नहीं सोचदा गुरु ने माड़ा कीता है, क्यों कीता है।
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆਈ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।